Ayubowan. In search of reality through youth wisdom. This is Charana TV Seethala Eethala, Sri Lanka's #1 prime-time intellectual program of the youth. අලුත් දවසක අලුත් වැඩසටහනකින් අපි ඔබේ ආලින්දයට එන්නේ චරණ TV සීතල ඊතල වැඩසටහනින්. යුගයේ තරුණයින් ඔබේ හදවතට ආමන්ත්‍රණය කරන වැඩසටහන. Let's look at our 6 speakers. සමාජ ජීවත් වෙන අපි හැමෝම ජීවිතේ කොතනකදී හරි මොනම අවස්ථාවකදී හරි එක් පුද්ගලයෙකුට එහෙම නැත්නම් පුද්ගල පිරිසකට ආදරය කරලා තියෙනවා. ආලය කරලා තියෙනවා. බැඳීම් ඇති කරගෙන තියෙනවා. මේ ආදරය අපි අම්මා තාත්තට දක්වන ආදරය වෙන්න පුළුවන්, තමන්ගේ පෙම්වතා පෙම්වතියට වෙන්න පුළුවන්, තමන්ගේ බිරිඳට ස්වාමි පුරුෂයාට යාළුවන්ට මේ විතරක් නෙවෙයි සතා සිව්පාවට පවා අපිට ආදරය කරන්න පුළුවන්, ආදරය බෙදා හදා ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාට ආදරය කියන වචනය එහෙම නැත්නම් මේ වචන ඛණ්ඩය වචන තුනකින් සමන්ගත වුණාට ඇත්තටම මේ වචන ඛණ්ඩය තුල කොයිතරම් ගැඹුරක් තියෙනවද? ඇත්තටම මේ ආදරය කියන වචනය එහෙම නැත්නම් මේ ආදරය කියන මේ සංකල්පයේ ඇත්තම නිර්වචනය මොකක්ද? අපි පුද්ගලානුබද්ධව එහෙමත් නැත්නම් අපි ජීවත් වෙන පරිසරයට අනුකූලව අපේ පවුල එහෙම නැත්නම් අපි ආශ්‍රය කරන පිරිසත් එක්ක මේ ආදරය කියන වචනය වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද? ආදරයට අමුතු විදිහේ නැත්නම් අලුත් විදිහේ නිර්වචන අපි නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියන එක වර්තමානයේ වෙනකොට කතා කරන්නම ඕන මාතෘකාවක් බවට පත් වෙලා. මොකද මේ ආදරය නිසා වෙන ආදරය කරන්නට ගිහිලා ආදරය විඳින විදිහට එහෙම නැත්නම් ආදරයේ විඳිතේක් බවට පත් වෙලා ජීවිත නැති කරගන්න මට්ටමට පවා වර්තමාන සමාජයේ වෙනකොට බහුලව අහන්න දකින්න දෙයක් බවට පත් වෙලා. අන්න ඒ නිසා අද අපි සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් තෝරගත්ත මාතෘකාව ආදරයේ සැබෑ අරුත කියන මාතෘකාව. When you hear the word love, it is something that we all start looking at when we look at our parents. We look at our parents and realize what true love it is, how they share it around. Then we meet our siblings, then our cousins, family members. Like Hiranya mentioned, there's so much to it. It's a deep ocean of love. There are so many aspects to love. But with time, people tend to have instant things in love. People tend to fall in love, fall away from love, realize what love it is. There are so many things to this topic. That's why, like Hiranya mentioned once again, how we are going to proceed in this topic, which is real meaning of love. And we have 6 speakers who are going to discuss their thoughts about and their experiences about the real meaning of love. And for that, our first speaker, and this is Thimeth Javadana. Ladies and gentlemen, let's talk about something beautiful and confusing. It's like higher the climb, harder the fall, and better the view. If you look upon the definition of love, it is described as a feeling of attraction. Even though it is somewhat true, I believe that is utterly false, because love is not simply a feeling, nor an attraction, because feelings arise and disappear. A feeling can be triggered instantly, and it can also be disappeared instantly. I could have a feeling now, not have the feeling tomorrow, then later on have it in another day, and that feeling might disappear faster than it came. Love isn't like that. Love does not need to be triggered. It blossoms and it grows over time, because that's why we are going to talk about something beautiful in the beginning. There are different types of love. Romantic love, passionate love, love that exists between friends, family, colleagues. But when you look at all of these types of love have some things in common. Care, nourishment, sacrifice, affection, empathy. These are some things that all of these types of love have in common.
love is something that is really complex and chaotic. It cannot be simply understood. But we can break it down into little parts and understand it bit by bit. That might sound illogical because it being something that we can't define and give a direct meaning to it. But let me tell you, love is not something that is logical. It's not based on logic. If it was based on logic, we would have understood it a lot more sooner. And everyone would be really good at it. And love songs would not exist. And when we look at all of these factors and analyze this and that, everything that is attributed to love, I could say love is when you care so much about something or someone more than yourself that you're willing to sacrifice for it. Because that's where pure and sincere and honest love stands. That can be seen very nicely through the story that is given to the O-level literature language. I believe it's The Nightingale and the Rose. It speaks about love being a sacrificial entity and speaks about different types of love, and where sacrificing is the ultimate version of love, and I strongly stand by it. So let's love passionately. Thank you very much. Timeth gave a beautiful introduction to the topic, which is real meaning of love. He told the meaning of love. What is love? But he also mentioned a beautiful thing, which said, even though love is beautiful, it is not only beautiful, it is complex. It is confusing. But if you realize into his facts, he did say, even though you fall upon for someone, and maybe sometimes you fall out of someone, still that's not love. Love is something that have continuity, or what you call forever. The meaning of love always comes with certain characteristics of another individual. Loyalty, affection, care, patience, likewise so many things that bundle up to so-called love. If we cannot find the real meaning of love without those certain characteristics, like Timeth said, it will end up in a false love. It won't work upon. It won't be forever. That's why the real meaning of love is something that we are going to talk today in our episode. Hiranya? ලහන් මේ ආදරය කියන වචනය නැත්නම් මේ සංකල්පයම බොහොම සංකීර්ණ වුණාට ඔය ආදරය කියන වචනයත් එක්ක අපිට බොහොම ළඟින් යන වචන තව කිහිපයක් තියෙනවානේ. ආදරය, රැකවරණය, ඉවසීම, අවංක බව. මෙන්න මේ දේවල් එක පැකේජ් එකක් වගේ. අර තිමෙත් අපිත් එක්ක කිව්ව විදිහට මේ ආදරය බොහොම සංකීර්ණයි. ආදරය කියන්නේ හුදු එක් හැඟීමක් විතරක් නෙවෙයි. අපේ ජීවිතේ තව කෙනෙක් එක්ක බෙදා හදා ගන්න, තමන්ගේ සිඳගී තව කෙනෙක් එක්ක බොහොම විවෘතව කතා බහ කරන්න මේ අවශ්‍ය අවකාශය වටපිටාව නිර්මාණය වෙන්න මේ පිරිසක් අතර එහෙම නැත්නම් දෙපිරිසක් අතර මොන විදිහේ අන්‍යෝන්‍ය බැඳීමක්ද ආකර්ෂණයක්ද තියෙන්න ඕන කියන දේ පිළිබඳව තමයි ආදරයට තිමෙත් දීපු අර්ථය. අපි බලමු අපේ මීළඟ කතිකයා මොන විදිහටද ආදරය ඔහුගේ වචන වලින් නිර්වචනය කරන්න කියලා. මේ සවින් එදිරිසිංහ. මං ඔයාට ආදරේ. ආදරේ ආදරේ. ආදරේ බං. ආදරේ කියන්නේ එක දෙයකට විතරක් නෙවෙයි. ආදරේ එක එක විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. ආදරේ එක එක විදිහට අපිට විඳින්න පුළුවන්. හොඳට ඉන්න මිනිස්සුන්ව පිස්සු කරන්නත් පුළුවන්. පිස්සු වගේ ඉන්න මිනිස්සුන්ව හොඳ මිනිස්සු කරන්නත් පුළුවන්. මේ ආදරේ කියන්නේ ප්‍රේම භාෂණ හෝඩිය. ආදරය කියන්නේ හෝඩියක්. ආදරය කියන්නේ භාෂාවක්. ආදරෙන් අපිට ඕන විදියට ඕන වචන ඕන හැඟීම් හදාගන්න පුළුවන්. කවදාවත් මේ ආදරය කියන්නේ තනි හැඟීමක් කියලා විශ්වාස කරන්න යන්න එපා. ආදරය කියන්නේ හැඟීම් සංකලනයක්. හැඟීම් වල එකතුවක්. සතුට දුක කියන්නේ තනි හැඟීමක් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා තනි හැඟීම්. උනට ආදරය කියන්නේ මේ සතුට දුක සේරම හැඟීම් එකතු වෙච්ච තැන. ආදරය කියලා තනි හැඟීමක් කරගත්තොත් ආදරයේ තියෙන වටිනාත්ම දේ ඔබට අහිමි වෙන්න පුළුවන්. ඒ තමයි ආදරයේ විශේෂත්වය. මම ආදරේ පොඩ්ඩක් ලොජිකලි එක්ස්ප්ලেইন කරන්න. මෙතන අපේ කලින් ආපු මල්ලිත් කිව්වා ලොජිකලි එක්ස්ප්ලেইন කරන්න අමාරු කියලා. ඇත්ත.
ඔන්නට අපි පොඩි උත්සාහයක් දරමු. මේක මනෝවිද්‍යාත්මක විශ්ලේෂණයක්. මේක කරේ ස්ටර්න්බර්ග් විසින් ඇමරිකානු මනෝවිද්‍යාඥයෙක්. ඔහු මේ ත්‍රිකෝණයක් හදනවා. සමකෝණයේ ත්‍රිකෝණයක ඔබයි මාත් ඈත් අතර වගේ එකක් නෙමෙයි. වෙනම ත්‍රිකෝණයක්. ආද්‍ර ත්‍රිකෝණයක්. ඔබට තිරේ දිස්වේ මේ ත්‍රිකෝණය. ඒකේ තියෙනවා සමීපත්වය, ආශාව සහ කැපවීම. intimacy, passion and commitment. මේවා එකතු වෙලා ආදර වර්ග හතරක් හැදෙනවා. ලෙන්ගතුකම සහ ආශාව එකතු වෙලා හැදෙනවා රොමාන්ටික් ආදරය. කියන්නේ romantic love කියලා. තාම ලස්සනයි. ඊට පස්සේ හැදෙනවා ලෙන්ගතුකම සහ කැපවීම. මේක ඇවිල්ලා දයානුකම්පිත ආදරය. ඊට පස්සේ හැදෙනවා ආශාව සහ කැපවීම එකතු වෙලා මේකට අවාසනාවන්ත ආදරය කියලා තමයි කියන්නේ. එහෙම නැත්නම් fatuous love. මේක වඩා ගොඩක් කාලයක් රැඳෙන ආදරයක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ එකතු වෙනවා ලෙන්ගතුකම, ආශාව, කැපවීම. තුනම එකතු වුණාම තමයි සම්පූර්ණ ආදරය හැදෙන්නේ. මේක තමයි අපි හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙන ආදරය. ඊට අමතරව තියෙනවා ඒකපාර්ශ්වික ආදරය. මාත් ඉඳලා තියෙනවා. ඔබත් ඉඳලා ඇති. ඒක විඳින්න ඕන ආදරයක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා මව්සෙනෙහස. ලෝකේ තියෙන උතුම් ආදරය. ආදරයේ උල්පත වූ අම්මා. ඊට පස්සේ තියෙනවා පියසෙනෙහස. පියසෙනෙහසට කවි ගී ලියුණාමදී. ඒ වුණාට ඒක ඊටමත් ශක්තිමත් ආදරයක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේක වැඩි ලංකාවේ කතා වෙන්නේ නැහැ. වුණාට ලෝකේ තියෙන ආදරය ජීව විද්‍යාත්මක නොවන මාතෘ ආදරය. එහෙම නැත්නම් මව්සෙනෙහස. ඒක අපිට හිතා ගන්නවත් බැරි ආදරයක්. තමන්ගේ නොවන ළමයෙකුට, තමන්ගේ නොවන කෙනෙකුට, පිට කෙනෙකුට තමන්ගේ කෙනෙක් වගේ ආදරය කරන එක. ඊටමත් ලස්සන ආදරයක්. ප්‍රේමය ලෝ හැමතැනම තියෙනවා. ඒ උනාට අඳුරාගත් කිසිවෙකුත් නැහැ. ඒත් එක්කම තියෙනවා මේ අන්සතුප් වෙම. ගොඩක් කාලයක් ලංකාවේ ලොකුට ජනප්‍රිය වුණ ප්‍රේමයක්. මේකත් ප්‍රේමයක් තමයි. අපි හැමෝම ප්‍රේමය ලබා ගන්නත් ප්‍රේමය දෙන්නත් මාර ආස මිනිස්සු. මේක තමයි මිනිස්සු කොට්ටාසේ තියෙන ඊටමත් වැදගත් කරුණ. ඉතින් මේ ආදරය අපි ආදරයට ආදරය කරමු. අපි ආදරය නාමපදයක් විතරක් නොවි ක්‍රියාපදයක් කරගමු. ආදරය කරන්න. ඒක විතරයි අපිට අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ. ස්තුතියි. අපිට ආදරය කියන එක එහෙම නැත්නම් ප්‍රේමය කියන දේ තවත් එක් වචනයක් විතරක් වුණා නම් මම හිතන්නේ සවින්ගේ කතාවෙන් පස්සේ ටිකක් සංකීර්ණව මේ ආදරය ප්‍රේමය ගැන අපි හිතන්න පුරුදු වෙයි. අපි මේ හැමෝම ආදරය කියන දේ වෙනස් පැත්තකින් එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම ආදරයේ මෙච්චර අණු කොටස් තියෙනවද? ආදරය මෙන්න මේ විදිහට පුළුල්ව විග්‍රහ කරන්න පුළුවන්ද කියන ගැටලුව පවා ඔබට මතුවෙන්නේ නැති. අපි ඇත්තටම මෙච්චර කාලයක් ආදරය කියන වචනය භාවිතා කරේ නාම පදයක් විදිහට විතරයි නම් මොන විදිහටද ක්‍රියාපදයක් විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියන එකත් සවින් බොහොම අපූර්වවට බොහොම ආදරණීය විදිහට අපිට කියලා දුන්නා. අපිත් එක්ක බෙදා හදාගත්තා. බොහොම ස්තුතියි සවින්. Exactly. Thank you very much, Savin, because that's the speech or the facts that he brought in is something that we go through daily. But we never know that we went through it, and we never knew that we went through it. That's the question everyone was thinking. Yeah. Maybe you might be thinking, yeah, I did have this type of love in my life. Maybe I did have this type of love in my life. But if I take his speech, his words, every word meant something to you, I'm pretty sure, because everyone in Sri Lanka, or the youth, youngsters, it doesn't matter what age you are, everyone craves love, an affection from someone else. That's how the world works. That's how the world changes. There's a saying that even wars can be stopped through love, and also wars can be created through love. That's how the world works. Not just we are talking about Sri Lanka, but across the globe, this is the facts. This is something that we all expect. So let's hold on to our nerve and think how we are going to love the rest of the world. Love your friend, love your family, sibling, and also main thing, we miss that part, how to love ourselves as well. So to talk about more details, more things about the reality of love,
let's invite our next speaker, Sithiji Kavishma. පෙබරවාරි 14 දින ඔබට මල් අවශ්‍ය නම් දැම්ම වගා කරන්න පටන් ගන්න. මම මේක දැක්කේ Facebook එකකින්. පෙබරවාරි 14 කියන්නේ මොකද්ද? ආදරවන්තයන්ගේ දිනය. නැත්නම් වැලන්ටයින්ස් ඩේ. ඔබ දන්නවද ඇයි ආදරවන්තයින්ට වෙනම දිනයක් වෙන් කරේ? ජල දිනය තියෙනවා. කාන්තා දිනය තියෙනවා. ලෝක දියවැඩියා දිනය තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ආදරවන්තිගේ දිනය කියලා කියන්නේ. නමුත් වැරද්ද තමයි එදාට පමණක් සීමා වෙච්ච ආදරයන් හොයන පුද්ගලයන් නැත්නම් තරුණයන් ලංකාවේ නැත්නම් ලෝකෙත් ඉන්නවා. මම එතනට එන්නේ මොකද? ඒ දවස් තුල පමණක් ආදරයට වටිනාකමක් දෙන්න දඟලන පිරිසක් ඉන්න හින්දා. ඔබ දන්නවද? අන්සතුපෙම සවින් කිව්වේ. අන්සතුපෙම ගැන කතා කරද්දී අපිට මතක් වෙන දේවල් මොනවාද? ටීවී කියන බොළඳ කතා. ඉතින් ඒ දේවල් ටීවී එකකින් නැත්නම් රූපවාහිනියෙන් පෙන්නනවා නම් මොකද්ද එයින් අපි දකින්නේ? ආදරේ නිර්වචනය කොහොමද කරන්නේ? බොළඳ විදිහට. මේ ආදරය ගැන කතා කරද්දී එක ගොඩක් වයිඩ් නැත්නම් ගොඩක් දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා. අපිට පුළුවන් කෙනෙක් ජීවත් කරවන්න, ඒ වගේම කෙනෙක්ව නැති කරන්නත්. ඔබ දන්නවද ආදරය නිසා ශාරීරිකව සහ මානසිකව පීඩා විඳින බොහොමයක් දෙනා ඉන්නවා. ඔබත් විඳලා ඇති. මමත් අත්විඳලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ශාරීරිකව මානසිකව පීඩා විඳත් ඒ දේවල් සංගවලා ලෝකයට පෙන්වන දඟලන පිරිසකුත් ලංකාවේ නැත්නම් ලෝකේ ඉන්න අපි සමාජයේ ඉන්නවා. ඔවුන් තමයි සෝෂල් මීඩියා හරහා නැත්නම් ඔවුන්ගේ ආදර කතා WhatsApp story, Instagram story වලට විතරක් සීමා කරලා ජීවත් වෙන මිනිසුන්. අපි මේ ආදරය ගැන කතා කරද්දී girl and boy නැත්නම් ඒ රිලේෂන්ෂිප් එක ගැන කතා කරනට අමතරව මම දකින්නේ ආදරේ නිර්වචනය පටන් ගන්නෙ පවුල තුලින්. පවුල කියන්නේ මොකද්ද? සමාජයේ මූලික තැනුම් ඒකකය. පවුල තුලින් දකින ආදරය තමයි ඒ ළමයි ඉස්සරහට අරගෙන යන්නේ. ඔබ හිතන්න පවුලක ආදරේ නැතුව තියනවා කියලා. නැත්නම් ඒ දරුවන්ට ආදරේ අහිමි වෙච්ච පිරිසක් කියලා. ඔවුන් කොහොමද ආදරේ නිර්වචනය කරන්නේ? ඔවුන්ගේ නිර්වචනය බෙහෙවින්ම වෙනස්. ආදරය කියලා කියන්නේ ගෞරවයද? අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධතාවයද? sannivedanayද? මේ සියලුම දේද? ඒ නිර්වචනය ඔබ විසින්ම සකස් කරගත යුතුයි. මම ආදරය ලබන්න පින් කරපු කෙනෙක්. ඒ තරම්ම වාසනාවන්තයි. මොකද මම ආදරය උපරිම වශයෙන් භුක්ති විඳිනවා. ඒ කොහෙන්ද? මගේ අම්මගෙන් තාත්තගෙන් ආච්චිගෙන් සීයාගෙන් ඒ වගේම ලොකු අම්මගෙන් ලොකු තාත්තගෙන් ඒ වගේම මගේ සහකරුගෙන් මම ඔවුන්ගෙන් ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ආදරේ නිර්වචනය. අංක 1 විශ්වාසය. ඒ වගේම අන්තර් සම්බන්ධතාවය, sannivedanaya, කරුණාව, රැකවරණය, කැපකිරීම. මේ සියලුම දේ තමයි ආදරය කියලා කියන්නේ. ඉතින් බුද්ධිමත් ජනතාව විදිහට බුද්ධිමත් සමාජ ජීවත් වෙන මිනිසුන් විදිහට අපි ආදරේ නිර්වචනය අපි විසින් හරි ආකාරව සකස් කරගනිමු. So Sithiji is someone who's getting love for entirety. She's having everything that you need. And also the question arises for you. Maybe someone who's watching this program might be having a certain shortage in love. That's what you think. If I mention, let's say, if your parents, let's say, maybe divorced, or your parent, unfortunately, one of your parent is not there with you. But still, we all know, we have seen, we have witnessed how a mother can love their child equally as both the parents that can give love. That's how the world works. And also, it works vice versa. Even the father is capable of loving their child like the mother and also like the father as well. That's how the world works. If there is a shortage of love, from somewhere else you will be receiving that shortage. So don't worry about how the things roll out or pan out in your life. And also something that Sithiji mentioned was how love can make you a fool as well. And remember, sometimes even foolish love turn out to be great love at the end. It doesn't matter where you stand. It's the matter of fact is how you treat the rest of the world, how you treat your loved ones. That's the question that we all have, or to give a real meaning to love.
ඔව්. ඇත්තටම ලහන් මේ ඔය පාසල් වයසේ තියෙන ප්‍රේමය ගැන කතා කරද්දී ඔය පාසල් ප්‍රේමය නිසා සමහර වෙලාවලට අපේ පවුලේ ඇතුලේ අපේ මේ ගෙදර අපිට ළඟම ඉන්න අම්මා තාත්තා සහෝදර සහෝදරයෝ ආච්චි සීයා අපිට කොච්චර ආදරේද කියන එක පවා අමතක වෙන අවස්ථා අපි දැකලා තියෙනවානේ. මේ කෙටි විරාමයේදී සිතිජී කියපු කරුණු එහෙම නැත්නම් අපේ අනිත් කතිකයෝ දෙන්න කියපු කරුණු මතක් කරගෙන මොහොතකට කල්පනා කරලා බලන්න තමන්ට ළඟම ඉන්න කෙනාට එහෙම නැත්නම් මේ වෙලාවේ ඔබ රූපවාහිනියේ නරඹන වෙලාවේ තමන්ගේ ජංගම දුරකථනයෙන් සීතල ඊතල නරඹන වෙලාවේ තමන්ට ළඟම ඉන්න කෙනාට ඔබ කොයිතරම් ආදරේද තමන් ළඟම ඉන්න කෙනාට ඔබ කොයිතරම්නම් ආදරය පෙන්නනවද තමන් ආදරේ බව පෙන්නනවද කියන එක ආදරය කියන්නේ හැමෝටම අවශ්‍ය දෙයක්. හැමෝම අතරේ බෙදා හදා ගන්න ඕන දෙයක්. අන්න ඒ වෙනුවෙන් අපි කෙටි විරාමයක් ලබා දෙනවා. අපි ඊට පස්සේ නැවත වරක් ඉතුරු කතිකයන් තුන්දෙනාත් එක්ක කතා බහ කරමු. You're back with Charana TV Seethala Eethala. So we are done with 3 speakers about talking how the journey of finding the real love, and our next speaker is Diniti Gunathilaka. ආදරයේ සැබෑම අර්ථය. මේක අහපු ගමම මං හිතුවා මේ අවුරුදු 22 මම ආදරයේ සැබෑම අර්ථය දන්නවද කියලා. හැබැයි ටික වෙලාවක් මේක ගැන හිතද්දි මං හිතුවා මං ඉපදුණු වෙලේ ඉඳන් මං කරලා තියෙන්නේ ආදරය කරන එකනේ කියලා. එතකොට මේ අවුරුදු 22කට මං ලොකු අර්ථයක් මේ ආදරය ගැන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. හැමෝම කිව්වා වගේ අපි ඉපදුණු වෙලේ ඉඳන් ආදරය කරනවා. අපේ අම්මට, අපේ සහෝදරයින්ට, අපේ යාළුවන්ට. ඒ වගේම අපේ පාර්ට්නර්ට, එහෙම නැත්නම් ප්‍රේමවන්තයාට, ප්‍රේමවන්තියට. මේ හැම ආදරයකම අර කියව සුපුරුදු කාරණා තියෙනවානේ. sannivedanaය, ඊට පස්සේ කරුණාව දැක්වීම, විශ්වාසය කිරීම. හැබැයි මේ හැම එකම හිතලා බලහම අපි වැඩියෙන්ම ආදරය කරන්නේ අපිට වඩාත්ම කම්ෆර්ටබල් කෙනට. අපිට ඉන්න සැප පහසුව, අපිට සුව පහසුවක් දැනෙන, අපිව ජජ් කරන්නේ කියලා දැනෙන තැනක ඉන්න අපි හැමෝම කැමතියි. ඇත්තටම ආදරේ ඒ වගේ තැනක තමයි නතර වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ තැනක ඉන්න අපි හැමෝටම පැවරෙච්ච පොඩි වැඩ ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කමියුනිකේෂන් ගත්තත්, ට්‍රස්ට් ගත්තත්, එහෙමත් නැත්නම් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක ගත්තත් මේ හැම රිලේෂන්ෂිප් එකම, හැම සම්බන්ධතාවයකම කරන්න ඕනේ දේවල් ටිකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ අම්මලා තාත්තලාට අපිව හරියටම තේරුම් ගන්න බැරි වෙන තැනදී අපිට ඒ තැන කම්ෆර්ටබල් නැති වෙන්න පටන් ගන්නවා. අපේ සහකාරයාට, අපේ පෙම්වතාට අපිව හරියටම තේරුම් ගන්න බැරි වෙන තැනදී ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින්, එතනින් එහාට කියලා කමියුනිකේෂන්, මේ වගේ දේවල් ඊටාම වැදගත් වෙද්දී දැන් අපි සාමාන්‍ය තරුණ තරුණියෝ ගැන මෙතනදී කතා කරන හින්දා මේ වෙද්දි ගොඩාක් රිලේෂන්ෂිප්ස් වල තියෙන ප්‍රශ්න තමයි මේ වයසේ. තරුණ නංගිලා මල්ලිලා වේවා, අක්කලා අයියලා වේවා අපි Facebook වල නිතර මේ දේවල් කතා බහට ලක් වෙනවා. හැබැයි ආදරය පෙන්වන විදි සමහරු හිතනවා වැඩියෙන්ම නීති බාලා මට හැම වෙලේම විනාඩි 5න් 5ට කෝල් කරලා ඔයා ඉන්නේ කොහෙද, ඔයා කෑවද, අපි දෙන්න එකට මේ ෆිල්ම් එකක් බලමුද, අර හැම වෙලේම තමන් ගැන හොයලා බලන එක තමයි වැඩියෙන්ම ආදරය කෙනා කරන්නේ කියලා. තමන්ට වැඩියෙන්ම නීති දාන එක්කෙනා තමයි තමන්ට වැඩියෙන්ම ආදරය කියලා. එතකොට මේ ටොක්සික් රිලේෂන්ෂිප්ස් රොමාන්ටීකරණය කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. එතකොට ඇත්තටම මගේ සුව පහසු බව නැති වෙලා ඇත්තටම මම පොලිසියේ හිරකූඩුවේ එක්කෙනාට උත්තර දෙනවා වගේ විනාඩි 5න් 5ට උත්තර දෙන්න වෙලා. හැබැයි මම විශ්වාස කරන්න පටන් අරන් අනේ ඒක හරි රොමැන්ටික් කියලා. ඇත්තටම 21 වෙනි සියවසේ ඇතුළේ ඉඳගෙන අපි මේ දෙයට විරුද්ධ වෙන්න ඕනේ. ඇත්තටම ආදරය කියන්නේ මොකක්ද කියලා, අපි රොමාන්ටීකරණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඇත්තටම අඳුන ගන්න ඕනේ. මම හිතනවා ඒක තරුණයෝ විදිහට ගොඩක් විශේෂයෙන්ම ගෑනු ළමයි මුහුණ දෙන ප්‍රශ්නයක්. යාළුවෙක් එක්ක එළියට යන්න හැවුවොත් අනේ මට බෑ, අරයා කැමති නෑ මං යනවට. මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට අපි නිතර මුහුණ දෙනවා. අපිට හිතා ගන්න බෑ එතකොට මෙයාගේ බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් අපි බනින්න ඕනේද, මොකද්ද අපි කරන්න කියලා. ඉතින් අපි යාළුවව දාලා යනවා. මේවා අපි එදිනෙදා මුහුණ දෙන ප්‍රශ්න. ඇත්තටම විශ්වාසය ගොඩනගා ගන්නේ කොහොමද? ඊට අමතරව කාලයක් එක්ක යද්දි රිලේෂන්ෂිප්ස් වල ස්පාර්ක් එක නැති වෙනවා.
ඒ කියන්නේ අපි කාලයක් තිස්සේ රිලේෂන්ෂිප් එකේ ඉන්න ඊට පස්සේ එක්කිනෙකාට දෙන්න ඕනේ කැපවීම. ඒ වගේ දේවල් නැති වෙනවා. ඉතින් අපි හැමෝම රිලේෂන්ෂිප් එකේදී බැඳලා ඉන්නවා. අර කියපු කමියුනිකේෂන්, විශ්වාසය, ඒ වගේම අඳුනා ගැනීම කියන දේවල් කරලා අනිත් පුද්ගලයා වගේම තමන්වත් තමන්ට සුවපහසු තැනකට පත් කරගන්න එක. ඒ නිසා අනිත් හැමෝම වගේ මාත් කියනවා තමන් උපරිම අනිත් අයට ආදරය කරන්න. ඒ වගේම අනිත් අයට ආදරය කරන විදිහටම තමන්ටත් ඉතාමත් හොඳින් ආදරය කරන්න. Thank you very much, Diniti, for bringing the fact that how your friends react, how your people, how our friends react, everyone react, how toxicity and love has been too different, but people take it as the same thing. So Diniti mentioned at the end of her speech how the self-love can be more important. First, you should love yourself. Then you will realize how to love someone else. Because if we take a relationship nowadays, people do not actually care how people treats you. People doesn't care about that. People think, like she mentioned, toxicity is love. If that person is putting rules or maybe restrictions in your life, and you would think, yes, maybe he cares for me, that's why he's putting restrictions. But if you think about your life, I don't think most of the people or the parents in their life did put any restrictions in your life. If they did, that's for your own protection, nothing else. But I don't think when it comes to a relationship, whom you met in several months or weeks, realize the importance of it. So thinking about that, first we should care for yourself and how the people treat you. Because if you care for yourself, then you can understand what true meaning of love is. අපි ආදරයකදී බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් තියෙනවානේ. අපිට බොහොම කම්ෆර්ටබල් තැන තමයි අපි රැඳෙන්නේ. අපිට වැඩිපුරම ආදරය කරන තැන, අපිට වැඩිපුරම රැකවරණය ලැබෙන තැන, මේ විදිහට අපි අපේ අපේක්ෂාවන් ආදරය තුළ සාක්ෂාත් කරගන්නවා වගේම තමයි දිනිති අවසාන වශයේදී අපිට මතක් කරපු විදිහට අපිට ලැබෙනවා වගේම අපි ආදරයේදී කොයිතරම් දෙනවද කියන දේත් මතක තියාගන්න ඕනේ. අපිට ලැබෙනවා වගේම අපි අනිත් පාර්ශවයට කොයිතරම් දුරට ආදරය ලබා දෙනවද කියන එකත් මොහොතකට හිතලා බලන්නම අවශ්‍ය කරුණක්. මේ ආදරයේ සැබෑ අර්ථ ගැන කතා කරද්දී අපේ මීළඟ කතිකයා සූදානමින් මේ පුබුදු කෞශල්‍ය. මේක තමයි මගේ ජීවිතයේ තියෙන ගැඹුරුම ප්‍රශ්නේ. ඇත්තටම මේ කතාව පටන් ගන්නෙ කොහොමවත් කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. එච්චරකට මං ආදරය ඇතුලේ අසරණ වෙලා කියලා මට හිතෙනවා. ලෝකේ එක එක මිනිස්සු එක එක විදිහට ආදරයට ඩිෆිනිෂන් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මට අදාළ වෙන ඩිෆිනිෂන් එක මොකක්ද කියලා හොයාගන්න තරමට මං ආදරය ඇතුලේ අසරණ වෙලා කියලා මට හිතෙනවා. මොකද පුංචි තරහවීමක ඉඳන් ලෝක යුද්ධයක් දක්වා තැනකට මෙන්න මේ ආදරයට යන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා. ආගමකට ලව් නිසා, පක්ෂයකට ලව් නිසා, ගැහණියකට ආදරය නිසා, මොකක් හරි තැනකට ආදර නිසා මෙන්න වගේ දරුණු දෙයක් වෙන්න පුළුවන් කියන ගැඹුරු තැනක මං හිර වෙලා ඉන්නවා කියලා මට හිතෙනවා. ඒක නිසා ප්‍රේක්ෂක ඔයාලත් එක්ක මම ප්‍රශ්න ටිකක් අසමින් මේ කතාව ඉස්සරහට ගෙනියන්න මං ආසයි. හිරන්නටයි ලහල්ටයි අනුව අද ආදරය කියන රතු පාට. එයාලා රතු පාට රැඳගෙන මම ඔයාලගෙන් අහන්න කැමතියි. ආදරේ මොන පාටද? රෝස. රතු. නෑ මං කියනවා ආදරේ නිල් පාටයි කියලා. ලංකාවේ එක්තරා චොක්ලට් සමාගමක් ආදරේ නිල් පාටයි කියලා වෙනස් කරා. මං ආස කරේ මගේ ජීවිතේ ගැහණිය වෙන පෙම්වතිය වෙන සුදු කෙනෙක් වෙන්න. ෆෙයා කෙනෙක් වෙන එකට. ඒක කවුද හැදුවේ? ලෝකේ එක්තරා ආලේපන සමාගමක්. පෙම්වතියක් තමන්ගේ පෙම්වතා හොයාගන්න ඕන නම් එයාට සික්ස් පැක් එකක් තියෙන්න ඕනි. එහෙම කෙනෙක්ට තමයි ආදරය කරන්න ඕනි කියලා කැම්පේන් එකක් හැදුවා. මාකටිං කැම්පේන් එකක්. ඒකත් පටන් ගත්තේ ලෝකේ කාය වර්ධන කියන තැනකින්. ආදරය කියන එක මං කියන්නේ මේ වෙලාවේ ලංකාවේ ඇතුළෙත් ලෝකයේ ඇතුළෙත් සෑහෙන මාකටිං ටූල් එකක් කියලා. ඒක නිසා අපි ආදරේ ගොඩක් තැන්වල අන්ත අසරණ වෙලා කියන බොහොම වේදනාකාරී සිතුවිල්ල මගේ අතේ තියෙනවා. මම මීට හරියට මාස 6කට විතර කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්යවරයෙක් එක්ක රිසර්ච් එකක් කරා. සර් එක්ක කරේ රිසර්ච් එක තමයි ලංකාවේ දෙමව්පියන් හා දරුවන් අතර තියෙන සම්බන්ධය ගැන. ආයෙ මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා මගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. ඔයා දැකලා තියෙනවද? වගේ අම්මයි තාත්තයි ඔයා ඉස්සරහ කිස් කරනවා. ඔයා ඉස්සරහ කිස් කරනවා. ඒක එහෙන බරපතල සිද්ධියක්ද? මං කියන්නේ ඔයාගේ තාත්තා ඔයාව අන්තිමට හක් කරපු දවසකවත්. මං කියන්නේ ලංකාවේ ඇතුලේ අපේ අම්මට තාත්තට වඳින්න කියලා අපිට පුංචි කාලේ ඉඳන් කියලා දුන්නා. ගුරුවරුන්ට
ගරු කරන්න කියලා වඳින්න කියලා කියලා දුන්නා. ආගමික නායකයන් වඳින්න ගරු කරන්න කියලා කියලා දුන්නා. අපිට අම්මට තාත්තට ආදරය කරන්න කියලා බදා ගන්න කියලා ගුරුවරයෙක්ට ආදරය කරන්න කියලා දුන්නේ. එහෙම සමාජයක අපි අන්තඅසරණ වෙලා ඉන්නේ. මම ඒක නිසා මම කියන්නේ අපි හැමෝම මුළු මහත් සමාජයටම ආදරය කරන්න පටන් ගන්න වෙනවා. සියවිදි නසාගෙන වැඩි වෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. මේ සමාජයට දැන් ඕනේ ආදරේ. මුළු මහත් සමාජයටම ආදරය කරන්න පටන් ගන්න. ආදරය වර්තමානයේ වෙනකොට මාකටිං ස්ට්‍රැටජි එකක් වෙලාද. ලංකාව ඇතුලේ ලෝකයේ ඇතුලේ තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ටික ජනතාව අතරට අරගෙන එන්න ආදරය කියන වචනේ විශේෂණ පදයක් කරගෙන මාකටිං කරලාද. ඇත්තට ආදරවන්තයන්ගේ දිනයත් සමහර වෙලාවලට මාකටිං ස්ට්‍රැටජි එකක්ද කියලා හිතන තරමට මේ ආදරය කියන එක අලෙවිකරණය වෙලා. බොහොම ස්තුතියි පුබුදු, බොහොම අපූර්වට මේ ආදරය කියන වචනයට නිර්වචනයක් හොයාගෙන යන අද සීතල ඊතල වැඩසටහනේදී අපිව දැනුවත් කරාට මොන විදිහටද තමන් ආදරය කරන්න ඕනේ වගේම ආදරය බෙදා හදා ගන්න ඕනේ මුළු සමාජෙටම අපි ආශ්‍රය කරන හැමදෙනාටම ආදරය දීලා ආදරය බෙදා හදා ගන්න ඕනේ මොන විදිහටද කියන කරුණ අපිත් එක්ක කතා කරාට. So Hiranya, since we are talking about real meaning of love, have you celebrated February 14th any of your days? I feel like it's just another day of our life if we love as the same as the way the other days we love. Exactly. So I have never ever. Okay. That's interesting. That's something that we all think how it works, but I hope everyone does too, because that's what the real meaning of love means. It's not always a day, it's not always a month, it's not always a year. It's about how you love in every minute of or every second in your life. How you care for someone, how you sacrifice in order to make them feel good about themselves. That's how you make love. Because if we see, even we can love animals. It doesn't matter how you love them, we make sure that the pet or the person who is very close to us or the animal that we have is felt good about himself, nothing else. That's how we love another one, another person, another animal or anything. It can be an object even. You can love your phone. That's something we have seen nowadays as well. So with talking the real meaning of love, let's move to our final speaker, and that is Ranula Kihara. ආදරේ සැබෑම අර්ථය. ආදරය කියන වචනයට නිර්වචනයක් හොයාගන්න මම මුලින්ම මේ ආදරය කියන එක Google search කරා. මට ආවා එක විදිය නිර්වචන. ඒක එනවා self love එක, තමන් ගැන තමන්ට තියෙන ආදරය. එතනින් එහාට එනවා sexual attraction එකක්, sexual attachment එකක් කියන නිර්වචනය. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඥාතිත්වයේ මත පදනම් වෙච්ච අම්මා දරුවට තියෙන ආදරය, ඒ වගේ ආදරය. ඒ වගේම රටකට ජාතියකට තමන් තියෙන ආදරය, තමන් කිසියම් ක්‍රීඩාවක් කරනවා නම් ඒ ක්‍රීඩාවට තියෙන ආදරය, මේ විදියට නිර්වචන ගොඩක් එනවා. හැබැයි මට අනුව නම් ආදරයට ඇත්තටම නිර්වචනයක් නැහැ. එක්තරා වෙලාවක ඉන්දියාවේ ඉන්න ප්‍රවීණ යෝගාචාර්යවරයෙක් වෙච්ච සඳකුරුගෙන් ඒ ප්‍රේක්ෂකාගාරයෙන් ඉන්ටර්විව් එකකදී ප්‍රශ්නයක් අහනවා, ඇත්තටම මේ පරිපූර්ණ ආදරය එයාට ලැබෙන්නේ නැහැ, ඒ පරිපූර්ණ ආදරය ලබා ගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වෙලාවේ එයා දෙන උත්තරය හරිම ලස්සනයි. එයා කියනවා, ඔයාට පුළුවන්ද පරිපූර්ණ ආදරයක් කියලා කෙනෙකුට සම්පූර්ණයෙන්ම කමිට් වෙන්න? එහෙම කරන්න බෑ කියලා උත්තරය එයා දෙනවා. ඇත්තටම හිතලා බලන්න, ඔයාට කමිට්මන්ට්ස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාගේ මුළු ජීවිතයම සම්පූර්ණයෙන් කමිට් වෙන්න පුළුවන්ද? අම්මගේ තාත්තගේ ආදරයවත් ඒ තරම් කමිට්මන්ට් එකකට යන්නේ නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත ඔහු කියන විදියට. ඉතින් මේ පරිපූර්ණ ආදරය අපි හැමෝම මං දැකලා තියෙනවා, අහලා තියෙනවා, තමන්ගේ ඩ්‍රීම් ලව් එක. ඒක ගැන ගොඩක් කතා කරනවා. හැබැයි පරිපූර්ණ ආදරයක් නෙවෙයි. ඒ ආදරය ගලප ගන්න එක තමයි මම දකින විදියට නම් නියම ආදරය. ඒ වගේම මට තව දෙයක් කියන්න ඕනි. අපි හිතනවා ආදරය කියන්නේ එළිය තියෙන දෙයක්, අපෙන් එළිය තියෙන දෙයක් කියලා. නැහැ. ඒ රිලේෂන්ෂිප් කියන එක අපි දන්නවා, මං කියන්නේ මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන රිලේෂන්ෂිප් එක විතරක් නෙවෙයි, හැම රිලේෂන්ෂිප් එකක්ම අපි අපේ
සුරතල් සතෙක් එක්ක පවා තියෙන රිලේෂන්ෂිප් එකක් තමයි එළිය තියෙන්නේ. හැබැයි ඒ ඇත්ත ආදරය තමා තුලමයි තියෙන්නේ. ආදරය කියන දේ තමා තුලමයි තියෙන්නේ. හිරන්න කිව්වත් වගේ ආදරය කියන්නේ noun එකක් නෙවෙයි. ආදරය කියන්නේ verb එකක්. ආදරය කියන දේ ඇතුලේ actions ගොඩක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඔයා නිකමට හිතන්න මම උදාහරණයක් දෙන්නම්. කොලෙජ් එකේදී ඔයා කියනවා කවුරු හරි කෙනෙක්ට ඔයාගේ කැමති කෙනෙක්ට මං ඔයාට මගේ පණටත් වඩා ආදරෙයි කියලා. හැබැයි එයා ඒ වෙලාවේ උදව්වක් ඉල්ලනවා. ඔයාට මේ වෙනුවෙන් මට කමිට් වෙන්න පුළුවන්ද? ඔයා ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. ඔයා ආයේ කියනවා හැබැයි මං ඔයාට පණටත් වඩා ආදරෙයි. ඔයාට මම ආදරෙයි කියලා. හැබැයි ඒ noun එක ඇතුලේ ඇත්තටම දෙයක් තියෙනවද? තව සමහරු හිතාගෙන ඉන්නවා ආදරය කියන්නේ romance විතරයි කියලා. හැබැයි කාලයත් එක්ක romance කියන දේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි තමන්ගේ එකිනෙකාට ගරු කිරීම respect එක කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි ආදරය ගැන ඉදිරියටත් කතා කරමු. Like Ranula mentioned, love have different definitions, different meanings, but at the end of the day, if love doesn't make you feel right, what else does? That's the question. So we had 6 speakers talking about how we can bring a real meaning towards the word love. So we'll be having a discussion round to be talking about how we can discuss and think out of the box to create the real meaning of love towards a future that we can build in Sri Lanka or around the globe. What do you think, Hiranya? ඇත්තටම ලහන් මේ තමන්ගේ අම්මට තාත්තට රටට ජාතියට ආදරය කරන පුද්ගලයා තුළ බොහොම අපූර්ව ආකල්ප ටිකක් ගොඩ නැගෙනවනේ. ඒ ආදරය අපිට පුළුවන් නම් සමාජයට අරගෙන යන්න. තමන් ආශ්‍රය කරන තමන් දන්න කියන මේ හැම දෙනාටම එක හා සමානව ආදරය පතුරවන්න පුළුවන් නම් ඒ තුළ බොහොම අපූර්ව ශ්‍රී ලංකාවක්, බොහොම අපූර්ව ලෝකයක්, බොහොම අපූර්ව මිනිස් කොට්ටාශයක් බිහි වෙයි. හැබැයි රණුල කියපු විදිහට අපි අමතක කරන්නටම හොඳ නැති දෙයක් තමයි එතනදී අපි තමන්ටත් ආදරය කරන්නට ඕනි කියන එක. අපි අනිත් හැම දෙනාටම ආදරය කරනවා වගේම තමයි අපි පෞද්ගලිකව ආදරය කියන දේ අපිට පුද්ගලානුබද්ධව නිර්වචනය කරගෙන අපි අපිටත් ආදරය කරන්න ඕන කියන දේ පිළිබඳව. මේ කෙටි විරාමයෙන් අනතුරුව අපි බලාපොරොත්තු වෙන ආදරයත් එක්ක ගොඩක් දේවල්, තව බොහෝ දේවල් ඔබත් එක්ක බොහොම ආදරණීයව කතා කරන්න සංවාද වටේදී. ඊට කලින් කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන. Welcome back to Charana TV Seethala Eethala. So we were creating a journey towards finding the real meaning of love. So 6 speakers mentioned their ideas, they brought their ideas to this table. Now we have a situation of discussion. Let's discuss how we can create the real meaning of love. Hiranya? දැන් ආදරය ගැන කතා කරද්දී ලහන් අපි හරි ආසයි මේ වැඩසටහන පුරාවටම ආදරය නිර්වචන හොය ආදරය ගැනම කතා කරන්නේ. හැබැයි අපි අමතක කරන්න හොඳ නැති දෙයක් තමයි මේ ආදරයත් එක්කම එන ඒ සමගාමී වෙන දෙයක් තමයි වෙන්වීම, විරහව කියන්නේ. හැබැයි වර්තමානයේ වෙනකොට විශේෂයෙන්ම තරුණයෝ අතර මේ ආදරයකින් පෙරදුනහම ඒ වෙන්වීමකට ලක් වුනහම මේක දරා ගන්න විදිහ පුද්ගලානුබද්ධයි තමයි. හැබැයි ඒ මේ වෙන්වීම හේතු කොටගෙන මානසික රෝගීන් බවට පත් වෙන, එහෙම නැත්නම් සියදිවි නසා ගැනීමක් දක්වා මේ තත්ත්වය උද්ගත වෙන වටපිටාවක් තුළ විශේෂයෙන්ම තරුණයන් විදිහට, බොහොම ආදරණීය තරුණයින් විදිහට මම කැමති ඕගොල්ලෝ මොන වගේ විසඳුම්ද අරගෙන එන්නේ, එහෙම නැත්නම් Taman කොයිතරම් දුරට ප්‍රායෝගිකව ආදරය අත්විඳින්න ඕනේද කියන දේ පිළිබඳව විශේෂයෙන්ම වෙන්වීමකදී ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන විදිහ අපි කතා කරමු. ඒක හිරන්නේ මම දකින විදිහට දැන් සුයිසයිඩ්ස් කියන දේ ගොඩක් කතා වෙනවානේ මේ ආදරයත් එක්ක. එකක් තමයි ආදරය කියලා කිව්වහම එයාලා හිතන්නේ මුළු ජීවිතේම ආදරය කියලා. නැහැ, එහෙම නෙවෙයි. අපි දෙයක් පටන් ගන්නවා නම් ඒ දේ අපි බෙදා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඉතින් අපි හાર્ට් එක ගන්න, හાર્ට් එකේ එක පාර්ට් එකක් නම් අපි ඒ පාර්ට් එකට තියෙන ලව් එක, අනිත් පැත්තේ এডুকেෂන් තියෙනවා. එතකොට මෙන්ටැලිටි එක තියෙනවා. හෙල්ත් කියන පැත්ත තියෙනවා. ඒ වගේ හැමදේම බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙම බැලන්ස් කරගන්න නැතුව අර එක පැත්තක් විතරක් හිතදි තමයි අර ඒක නැති වෙච්ච දවසක ගොඩක් වෙලාවට තමන්ගේ ජීවිතය පවා නැති කර ගැනීමට පෙළඹෙන්නේ. ඔව් අපිට මේ ආදරය උගන්වන්න බෑ. ඒ වුණාට ලංකාවේ පාසල්
සිස්ටම් එක තුලින් පාසල් පද්ධතිය තුලින් කරන්න ඕන දේ තමයි මේ ලිංගිකව හැසිරෙද්දි කොහොමද හරියට ඒක භාවිතා වෙන්නේ කොහොමද හරියට ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද ඒ ඇසුරු තියෙන ප්‍රශ්න ඊට පස්සේ එතනින් ගියාට පස්සේ මනෝවිද්‍යාත්මකව ළමයින්ට මොන හරි එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙලා නම් ආදරය කරද්දි ලිංගික වශයෙන් සහ උන්ට මොන හරි කරදරයක් වෙලා නම් ඒව කොහොමද කවුන්සලින් කරලා උගන්වන්නේ හරියට පිළිවෙලට ඒ කට්ටියව සමාදානය කරන්නේ කොහොමද කියලා ඒක ඇත්තටම අධ්‍යාපනයෙන් දෙන්න ඕන. අපිට ආදරය උගන්වන්න බෑ අපිට ආදරය කරද්දි පරිස්සම් වෙන්නේ කොහොමද කියලා උගන්වන්න පුළුවන්. ඔව් ඒකටම මට තව පොඩි දෙයක් එකතු කරන්න ඕනේ මේ මම දකිනවා ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රශ්නයක් වුණාම මේ වගේ දෙයක් එෆෙයාර් එකක් තිබිලා නැති වුණාම ගොඩක් අය ડિප්‍රෙෂන් කියන දෙයට ගොදුරු වෙනවා. ඉතින් මම දකින දේ තමයි යම් කිසි කෙනෙක්ට ડિප්‍රෙෂන් කියන දේ එනවනම් ඒ වගේ දෙයක් නිසා මං සජෙස්ට් කරනවා තමන්ගේ ළඟම කෙනෙක් එක්ක කතා කරන්න. ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අය තමන්ගේ ළඟ අයත් එක්ක කතා කරන්නවත් නැතුව ඒ දෙයට තනිවම මුහුණ දෙන්න හදනවා. මං සජෙස්ට් කරනවා එහෙම නැතුව ළඟ අයත් එක්ක කතා කරන්න. ඒ වගේ මං ගොඩක් දැකපු දෙයක් තමයි මට ගොඩක් අය කියපු දෙයක් තමයි තමන් කරන වැඩත් එක්ක බිසි වෙන්න. එතකොට තමන්ට අර දේ අමතක වෙනවා. අන්න ඒක මං හිතන්නේ යම්කිසි කෙනෙක්ට ඩිප්‍රෙෂන් එනවා නම් ඒ වගේ වෙලාවක ඒ වගේ දෙයකට යොමු වෙන එක ගොඩක් හොඳයි තමන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන්. සහ මම හිතනවා හැම වෙලේම මම දැන් රිලේෂන්ෂිප් එකකට යද්දිම අර ඒකේ ගැරන්ටි එක කොච්චර කාලයක්ද කියලා අපි දන්නේ නැහැනේ. දැන් මේක අපි ওই ડિප්‍රෙෂන් සුයිසයිඩ්ස් එක ඇද්දි ගොඩක් මේකෙන් රොමැන්ටික් රිලේෂන්ෂිප්ස් වලනේ. එතකොට මම හිතනවා අර තමන්ගේ පාර්ට්නර්ට ආදරය කරනවා වගේම ඒක ඩිවෙලොප් කරගන්නවා වගේම කාලෙත් එක්කම තමන්ට තියෙන ආදරය ඩිවෙලොප් කරගන්න ඕනේ. මොකද අරක නැති වුනහම තමන්ගේ ජීවිතේ නැති වෙන මට්ටමකට යන්නේ නැති වෙන්න කියන්නේ තමන්ට ජීවිතයක් අර ඩිපෙන්ඩන්සි කියන එක අඩු කරන්න ඕනේ. අරයා මත ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න එයා නැති වුනහම අපිට හිතෙනවා අපිට දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ අපේ ලෝකෙම නැති වුණා කියලා. හැබැයි අර මං කලින් කිව්වා වගේ තමන්ට ආදරය කරලා තමන්ගේ යාළුවෝ එක්ක වටපිටාවක් හදාගෙන පවුල එක්ක වටපිටාවක් හදාගෙන කියන්නේ තනි පුද්ගලයන් මත ඩිපෙන්ඩ් වෙන එක අපි එක මට්ටමකට සීමා කරගන්න ඕනේ. සීමාව ඉක්මවා යන තැනදී අපිට ඇත්තටම වෙන්වීමක් දරා ගන්න අමාරු වෙනවා. මේ වගේ අපි ආදරය කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් අපිට කවුරු කියලා දෙන්නේ නැහැ අපි මෙහෙමයි ආදරය කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක නිසා තමයි මම දකින විදිහට ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ. අපිට ආදරයත් සම්බන්ධව එක්ස්පීරියන්ස් නැහැ ගොඩක් තරුණ කට්ටියට. ඒක නිසා ડિප්‍රෙෂන් වගේ මෙන්ටල් ස්ටේට්ස් මෙන්ටල් හෙල්ත් ප්‍රොබ්ලම්ස් වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. නිසා අපිට දැනගන්න පුළුවන් නම් ආදරය කරන්නේ මෙහෙමයි ආදරයෙන් අපිට හම්බෙන ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න කියලා ඒකෙන් අපිට මේකට ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් කරන්න පුළුවන් කියලා මම හිතනවා. මොකද මම දකිනවා ගොඩක් කට්ටිය ආදරේ සම්බන්ධයෙන්ම ડિප්‍රෙස් වෙලා ඉන්නවා. හැබැයි ඒ කට්ටියට කොහොමද මේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්නේ කියලා දැනුම තිබ්බනම් ඒ කට්ටිය ඒ තැනට එච්චර ලොකුවට වැටෙන්නේ නැහැ නේද? ඔව් සහ ඒකට ලොකු හේතුවක් තමයි මම හිතන්නේ පොඩි කාලේ ඉඳන් අපි ලොකු වෙන ඔය රිලේෂන්ෂිප්ස් වලට යන ස්ටේජ් එක ඇතුලේ අපි ආදරය ගැන කතා කරන එක කාලයකදී එකපාරට නවත්තනවා. ඒක අම්මලට කියන්නේ, ගුරුවරුන්ට කියන්නේ, ගුරුවරු අම්මලා එකපාරට කියනවා ආදරය කරන්න එපා. හැංගියෙන් වෙන කාලෙදී ඒකට කෙලින්ම තහනමක් දාන. එතකොට අපි කවුරුත් ඒක ගැන කතා කරන්නේ. එතකොට අම්මලා කියලා දෙන්නේ ඔයා මෙහෙමයි ආදරය කරන්න ඕනේ. මේව තමයි ඔයා තියාගන්න ඕන සීමා. කොහොමද මේ වගේ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්? අපි මුකුත් කතා කරන්නේ. අපි වෙන්වීමක් දරාගන්නේ කොහොමද? එතකොට දැන් ළමෙක් ඇත්තට මේකක් ගියා තමන්ගේ වෙන්වීම බෙදා ගන්න අම්මලා ගාවට එන්නේ නැහැ එතකොට. අපිට හැංගීම් නවත්තන්න අමාරුයි. එතකොට අපි ඒවට විසඳුම් හොයන්න යන කාලේදී අපි ගොඩක් කරන්නේ තහනම් දාලා ඒව පාලනය කරන්න හදන එක. හැබැයි අන්නේ ඒ කාලේදී අපි අර කිව්වා වගේ කොහොමද ආදරය කරන්නේ? කොහොමද දේවල් මිනිස්සු එක්ක බෙදාගන්නේ? කොහොමද වෙන්වීම දරාගන්න? අර මොලේට උත්තර ටික දීලා තියෙන එක අපි කලින් කරන්නේ නැහැ. මොකද අර අපේ සංස්කෘතියත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන ස්ටේජස් ටික හින්දා අපි අර ඒ අධ්‍යාපනයේ දෙන තැනකට වගේ අපේ සමාජය හදාගත්තොත් මම හිතනවා අපිට අර ඉන්ටෙලෙක්චුවලි අපි බුද්ධිමත් භාවයේ එක්ක අපි ආදරය අරගෙන යන තැනට සමාජයක් හදන්න පුළුවන්. ඔය මේ සංස්කෘතිය ගැනත් කතා කරපු නිසා මම මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. දැන් මේ පෙබරවාරි මාසය කිව්වහම අපිට මතක් වෙන මේ විශේෂම වැදගත්කමක් තමයි මේ ආදරවන්තයන්ගේ දිනය. කියන්නේ මේ කතිකෙන් අතිනුත් කියවෙනවා. ඉතින් මේ ගෙවෙන දවස් කීමාව එහෙම නැත්නම් ඉදිරියට එන ආදරවන්තයන්ගේ දිනය කියන එක අපි කතා කරද්දී විශේෂයෙන්ම පාසල් වයස සහ මේ බොහොම මේ නව යෞවන වයස කියන අපේ අනංගිලා මල්ලිලා මේ ආදරවන්තයන්ගේ දිනේ බොහොම අපූර්ව නිර්වචන වලින් හඳුන්වනවානේ. සමහර විට තමන් ආදරය කරන කෙනා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ බොහොම මෑතකදී හම්බ වෙච්ච කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. මේ ආදරවන්තයන්ගේ දිනය වෙනුවෙන්ම වුන් තමන්ගේ ලිංගිකත්වය කියන දේ තමන්ගේ පෙම්වතා පෙම්වතිය එක්ක බොහොම විවෘතව බෙදා හදා ගන්න දවසක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා මේ ආදරවන්තයන්ගේ දිනය. විශේෂයෙන්ම බොහොම බුද්ධිමත් සමාජයට කතා කරන තරුණ තරුණයන් විදිහට මේ ආදරවන්තයන්ගේ දිනේදී බොහොම දරුණු ලෙස තමන්ගේ ජීවිතය
අවදානමකට යොමු කරන තරුණයින් නංගිලා මල්ලිලාට අපි කතා කරමු. අතර මම හිරන්‍යාව ප්‍රශ්නෙත් එක්ක කතා කරන්න කැමතියි. මං හිතන්නේ දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් සෙක්ස් එඩියුකේෂන් කියලා. අපි ලංකාව ඇතුලේ සෙක්ස් කියපු ගමන් බයයි සහ ඒක ඇතුලේ වචනේ කියපු ගමන් එන අමාරුයිනේ. එතකොට මං හිතන්නේ දැන් සෙක්ස් එඩියුකේෂන් කියලා කරන පිරිසක් YouTube වල හරි වෘත්තිමය වශයෙන් හරි අපි ටිකක් ඒ කට්ටිය පවා අපි පොඩ්ඩක් ෆලෝ අප් කරලා බැලුවොත් තියෙන්නේ ඒ කට්ටියත් බොහොම සීමාවකින් ඉඳන් තමයි කතා කරන්නේ. මේක රිදෙයි මේ මිනිස්සුන්. මේක ආගමික ප්‍රහාරයක් වෙයි. මේක අර අතෙන්ද හරියයි කියන. මං කියන්නේ දැන් මං සරල කතාවක් මම ලංකාවේ හොයලා තියෙනවා. ගැහණියක් ලිංගිකත්වය ඇතුලේ කොහොමද උපරිමයෙන් සතුටු වෙන්නේ කියන කෑල්ල ලංකාවේ සෙක්ස් එඩියුකේෂන් කියන කෑල්ල ඇතුලේ හොයාගන්න හරි අමාරුයි. මං කියන්නේ සෙක්ස් එඩියුකේෂන් එක ගැහණියක්ව පිරිමියෙක් සතුටු කරන්නේ කොහොමද? පිරිමියෙක්ව ගැහණියෙක් සතුටු කරන්නේ කොහොමද? මං කියන්නේ මෙන්න මේවා ගැන තියෙන පොත්පත් සහ කතා කරන්න ඕනේ මාධ්‍ය ඒක ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යවල මිනිස්සු කතා කරන්නේ. එහෙම නැති වුණාට පස්සේ ඒක තියෙන බලපෑම අපි හිතනවා මේ පොඩි කාලයකට විතරක් නෑ. විවාහ ජීවිතයේ ළමයි හදලා ඉතින් එහාටත් ඒ විවාහ ජීවිත කාලේ පුරාම ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ සෑහෙන්න යනවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒක තව දුරට කතා කරන්න ඕනේ ප්‍රශ්නයක්. සහ ඒක දවසක නැතුව ඒ කියන්නේ කාලය අනුව තීරණය කරා නම් හරි සකාලය සහ පුද්ගලයා අනුව. ඒ කියන්නේ දැන් මේක පෙබරවාරි 14 කරන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. ඇත්තටම මේ පුද්ගලයා මට ගැලපෙනවද? මෙයා එක්ක මේ වගේ දෙයක් බෙදා ගන්න පුළුවන්ද? ඊට පස්සේ මම ඉන්නේ මේ වගේ කාලයකද මේ වගේ දෙයකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වාතාවරණයකද මම ඉන්නේ. ඒ වගේ අනුව අපි සූදානම් වෙන්න ඕනේ මිසක් පෙබරවාරි 14 එනවා ඒ හින්දා සූදානම් වෙන්න ඕනේ කියන තැන නෙමෙයි අපි ඉන්නේ. අපි මේ සත්වය අපිට ලිංගික ඇසුර නවත්තන්න බෑ කාගේවත් බලෙන්. අපිට කරන්න පුළුවන් කොහොමද මේ ලිංගික ඇසුරේදී එකතු වෙද්දී ආරක්ෂා වෙන්න කියන එක තමයි අර කිව්වත් වගේ සෙක්ස් එඩියුකේෂන් එක. ඒත් එක්කම කතා කරොත් එහෙම මේ ලංකාවේ කතා වෙන්නෙම නැති දෙයක් ග්ලෝබලි කතා වෙන දෙයක් මේ සමරිසි ආදරය. ලංකාවේ ගොඩක් දක්ෂ මිනිස්සු ඉන්නවා. ලංකාවේ ගොඩක් දක්ෂ සමරිසි පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. ගොඩක් හොඳ සමරිසි පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. හැම සමරිසි පුද්ගලයාම හොඳයි. මේ අපේ ආගම් වලින් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ලෝකෙන් ලංකාවට පදක්කම් ගෙනාපු ලංකාව උඩ තැනකට ගිහිල්ලා තිබ්බ මිනිස්සු. ඒ මිනිස්සුන්ට ලංකාවට එන්න විදියක් නැහැ දැන්. මොකද මේ සමරිසි ආදරය කියන එක ලංකාවේ නීති විරෝධී. ඔයාලා දන්නවද ලිංගික ඇසුරත් ලංකාවේ නීතියට අනුව නීති විරෝධී. ඕන්නම් අත්අඩංගුවට අරගෙන නීතිමය ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. සමහරක් ලිංගික ඇසුරුකම්. අපි බොහොම කෙටි පිළිතුරකට යන ප්‍රශ්නයක් මම අහන්න කැමතියි. විශේෂයෙන්ම මේ ආදරය සහ ලිංගිකත්වය කියන දේ බොහොම ළඟ කතා බහට ලක්වෙච්ච නිසා මේ සංවාද වටේදී මේ රිලේෂන්ෂිප් එකක් ඇතුළතදී වෙනවීමකින් පස්සේ මොන විදිහටද ජීවිතයට ත්‍රෙට් එකක් එන්න පුළුවන් තමන් ආශ්‍රය කරපු කෙනත් එක්ක තමන්ගේ පෞද්ගලිකත්වය බෙදා හදා ගැනීම තුලින්. සමහර විට ජීවිත තර්ජනයෙන්ල වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමාජ මාධ්‍ය හරහා තමන්ගේ ආත්මගරුත්වය කෙලසෙන තැනකට තමන් ආදරය කරපු කෙනා පෙළඹෙන තත්වයකට එනවා. ඇයි මෙහෙම සිද්ධ වෙන්නේ? අපි එහෙම කරන කෙනෙක්ට සහ එහෙම වෙච්ච වින්දිතෙක්ට කොයි විදිහටද ආමන්ත්‍රණය කරන්න ඕනේ? බොහොම කෙටියෙන් අපි කතා කරමු. මම දකින විදිහට නම් ඒක ඇත්තටම Taman ආදරය කරපු කෙනාට ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මෙතන ආදරයක් තිබෙලා නැහැ. ඒක තමයි ප්‍රධානම දේ. ඒ ඇරුණම ඒ වින්දිතයාගේ පැත්තෙන් මම දකින විදිහට මේ ලංකාවේ දැන් සයිබර් සිකියුරිටි කියන එක දැන් ගොඩක් ඉස්සරහට එනවා. එතකොට ලංකාවේ හැම පොලිසියකම වගේ මේ සයිබර් ක්‍රයිම් ගැන තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ දේවල් වලට ඇක්ෂන්ස් ගන්න ලංකාවේ ඕනතරම් නීති තියෙනවා. ඒ වගේ පැත්තට කෙලින්ම යොමු වෙන්න කියලා තමයි මගේ සජෙෂන් එක. මොකද ලංකාවේ ඇතුලේ ඒ වගේ දෙයක් කරනවා කියන්නේ ඒක මුළු ලෝකයටම යන දෙයක්. ඉතින් ඒ නිසා ඒක ඒ කෙනාට ඕනතරම් අයිතියක් තියෙනවා මම දකින්නේ මේ විදිහට. ඒකයි මේ මෙතන මේ නීතිමය පොඩි හිඩසක් තියෙනවා. ලූප් හෝල් එකක් තියෙනවා. මේක මේ නීතිමය නීතිඥයන් බලා ගන්න ඕන දෙයක් සහ පාලකයන් නීතිය ලියන අය බලා ගන්න ඕන දෙයක්. මේ ළඟදී මටත් මට ඒ වගේ දෙයකට මුහුණ දෙන්න උනා. ඒ කියන්නේ මම පෞද්ගලිකව නෙමෙයි මගේ මිත්‍රයෙක්ගේ. ඔහොම මේ ගිහිල්ලා මිත්‍රයෙක්ගෙත් යහළුවෙක්ගේ ගිහිල්ලා අරවා කිව්වා වගේ යනවා එළියට මොනවා හරි අපි කියන්නේ නියුඩ් ෆොටෝස් කියලා. ඒ කියන්නේ එකෙන් බ්ලැක්මේල් කරන්න ගන්නවා. පොලිසිය කියලා තිබ්බා ගිහිල්ලා කතා කරද්දි අයිති ඔයා මේක යවලා තියෙන යාට කැමැත්තෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒ ලෝයස්ලා අල්ලගෙන තිබ්බ පොයින්ට් එකත් ඒක. ඇය ඔහුට කැමැත්තෙන් යවුවා නම් ඔහුට අයිතියක් තියෙනවා ඒක ඔහුට අවශ්‍ය විදිහට භාවිතා කරන්න කියලා. එහෙම පොඩි නීතිමය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක නීතියෙන් හැදෙන්න ඕන සහ නීතිය තව මේකට තද වෙන්න ඕන. අර කිව්වා වගේ අපිට හොඳටම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න අමාරුයි. මේක ඒ කියන්නේ නවත්තන්න යන තැනට නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න පොඩි අමාරුකමක් තියෙනවා. මොකද ওই සයිබර් සිකියුරිටි ක්‍රයිම් කියන එක
නීතිගත වුණාට තාම හරියට නීතිගත වෙලා නැහැ අපේ මේ නීතිමය පද්ධතිය ඇතුලේ. තව අපි ආදරේ ඒ වගේ අපි ආදරේ අභියස අපිට ගොඩක් වැරදි සිද්ධ වෙනවා. අපි අපිම නාස්ති කරගන්නවා. අපි ඒ වගේ ආදරයෙන් මත් වෙලා ඒ වගේ වැඩක් කරන්න පෙළඹුණාට ඒක අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන ඒක කරන්න හොඳ නැහැ කියලා. අපිට තියෙන්න ඕන තද රිජිඩ් ගට් ෆීලිං එකක් මේක වැඩේ වැරදි. මේකෙන් මෙහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ගොඩක් වෙලාවට මේක දකින්නේ නැහැ. මොකද අපි ආදරයෙන් මත් වෙලා ඉන්නේ. අපි හිතනවා මම මෙයාට ආදරේ. මම මෙයාව විශ්වාස කරනවා. ඒක නිසා තමයි මම මේ වගේ දෙයක් ෂෙයා කරන්න කියලා. අන්න ඒක නිසා තමයි මේක වෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ඒ නිසා අපි ඒක ගැන අධ්‍යාපනයක් තමයි අවශ්‍ය. සමාජයක් විදිහට වික්ටිම්ව අපහසුතාවයට පත් කරනවට වඩා වැඩියෙන් ඒක කරන පුද්ගලයාව අපහසුතාවයට පත් කරන තැනකට අපි අඩුම ගන්න අපේ මනස හරි හදාගන්න. මොකද මොකක් හරි දෙයක් වුණාම මුලින්ම වික්ටිම්ව තමයි වැඩියෙන් අපහසුතාවයට පත් වෙන්නේ. හැබැයි ඊට වඩා ලොකු වැරද්දක් තමයි ෂෙයා කරන පුද්ගලයා කරන්නේ. තව අපි දැනගෙන ඉන්න ඕන මේ ආදරේ නෙමෙයි. මේ විශ්වාසයත් නෙමෙයි. මේ වෙන මොකක් හරි වෙනම දෙයක් ආදරේ ළඟින්වත් තියන්න බැරි කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම අපි අද සීතල ඊතල වැඩසටහනෙන් කතා කරන්නේ ඇත්තටම ආදරය කියන්නේ මොකක්ද? අපි ආදරය බෙදා හදා ගන්න ඕනේ මොන විදිහටද? අපි ආදරයත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න ඕනේ මොන විදිහටද කියන ඒ මාතෘකාව පිළිබඳව වැඩසටහනේ අවසානයේට අපි ඇවිත් ඉන්නේ මේ කතිකයින් 6 දෙනාගේ අවසාන නිගමනයන් එක්ක එකතු වෙමු. තිමෙත්. ඇන්ටන් චෙකොව් කියලා තියෙනවා ආදරය කියන්නේ දොස්තර ලියන බෙහෙත් තුණ්ඩුව වගේ කියලා. ඒක හැම අවස්ථාවකම ගැලපෙන්නේ නැහැ. හැමෝටම හරියන්නේත් නැහැ. ඒක අවස්ථාවෙන් අවස්ථාවට වෙනස්. අන්න ඒ වගේ ආදරේ විවිධාකාරයි. ඒ වගේම හරිම කොම්ප්ලිකේටඩ්. හැබැයි ආදරේ කරන්න හරිම සිම්පල්. මම දෙන්නම් මගේ අර්ථකථනය ආදරයට. මම කියන්නේ ආදරේ ඔක්සිජන් වගේ. අපිට නැතුවම බෑ. ඒත් අපි වටා හැමතැනම තියෙනවා. ඒ වගේම ආදරයටයි ඔක්සිජන් වලටයි දෙකටම පුළුවන් අපිව උණුහුම් කරන්නත් අපිව පුච්චලා දාන්නත්. අභියෝගයක් දෙන්න. ඔබට ආදරේ නිර්වචනයක් තියනවද? නිර්වචනයක් නැත්නම් ඒ නිර්වචනය ඔබ විසින්ම තනා ගන්න. අපි ඉපදුණු දවසේ ඉඳන් ආදරය කරනවා. හැබැයි කවදාවත් ඒ ආදරයට ඔබේ ජීවිතය විනාශ කරන්න, ජීවිතේ අන්ධකාරයකට පත් කරන්න ඉඩ තියන්න එපා. අනිත් හැම කෙනාටම ඔබ ආදරය කරන්න, ඔබේ ආදරය පෙන්වන්න. ඒ වගේම ඔබටත් ආදරය කරන්න. ඔබට ඇති ආදරය ඔබම පෙන්වන්න. සහෝදරයාගෙන් ටෙලිග්‍රාම් එකේ හරි අපූර්ව වාක්‍යයක් කියනවා. එයා කියනවා ඔයා එක හිතකට ආදරය කරන තරම් ඔයාගේ හදවත පුංචිද කියලා. එක ගැහණියකට ආදරය කරන තරම් ඔයාගේ හදවත පුංචිද? මම ආයෙත් කියන්නේ අපි මේ වෙලාවේ තරුණයෝ විදිහට මුළු මහත් ලංකාවටම ආදරය කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් සූසයිඩ් කේස් සහිත වඩා භයානක දේවල් ඉස්සරහට වෙන්න නියමිතයි. මම දකින විදිහට ආදරේ හරියට පතුක් පැලයක් වගේ. ඕනවට වඩා වතුර දැම්මත් පැලේ මැරෙනවා, වතුර නොදා හිටියත් පැලේ මැරෙනවා. ඉතින් කෙයාරින් ඩෙයාරින් දෙකම එකතු වුණාට පස්සේ තමයි නියම ආදරය හැදෙන්නේ. රෙස්පෙක්ට් එක එකිනෙකාට ගරු කිරීම මත තමයි නියම ආදරය පවතින්නේ. ඉතින් ඒ දේ තේරුම් ගත්තොත් මම හිතන්නේ ආදරය කියන දෙයට අපිට ඇත්තටම අර්ථයක් දෙන්න පුළුවන් වේවි. ලෝකෙ මිනිස්සු එකිනෙකාට බොහොම වෙනස්. මට වැඩිය ඔබ සාපේක්ෂව වෙනස්. ආදරයත් අන්න ඒ වගේ. මම ආදරය විඳින විදිහ, මම ආදරය පෙන්වන විදිහ, මම ආදරය බෙදා හදා ගන්න විදිහ ඔබට සාපේක්ෂව හාත්පසින්ම වෙනස්. අද මේ කතිකයෙන් 6 දෙනා එක්ක අපි ආදරය 6 විදිහකට නිර්වචනය කරා නම් ඔබත් එක්ක ආදරය නිර්වචනය කරන්නට ගියොත් එය 100,000 මිලියන බිලියන ගණනක් වෙනස් විදිහේ නිර්වචනයන් වෙන්නට පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා තමන් ආදරය කරන ඒ සර්කල් එකේ ඉන්න පිරිස මොන විදිහද කියලා අපි අඳුර ගන්න උත්සාහ කරමු. ඔවුන්ගේ සිතෙන්ගේ, ඔවුන්ගේ හැඟීම්, ඔවුන්ගේ ආශාවන් අපි බෙදා හදාගමු. කතා බහ කරමු. අපි අපේ පවුලෙන් පටන් ගමු. අම්මා තාත්තගේ, සහෝදර සහෝදරයන්ගෙන් අපි පාසලට ආදරය අරන් යමු, විශ්වවිද්‍යාලයට ආදරය අරන් යමු. අපි අපේ අසල්වැසියා, අපේ සමීපතමයත් එක්ක කතා බහ කරමු. ඔවුන් එක්ක ඒ අවශ්‍යතාවයන් බෙදා හදා ගමු. එතකොට අපි ආදරේ නොකියුවට, අපි ඒ වචනේ නොකියුවට ඇත්තටම ආදරේ අපි තුලින්ම එළියට ඇවිල්ලා මුළු සමාජෙටම මුළු ලෝකෙටම ආදරය කරන බොහොම ආදරණීය ආදරවන්තයින් බවට පත් වෙන්නට අනිවාර්යයෙන්ම හැකියාව තියෙනවා. You might have failed in love. You might have suffered. You might have had a good relationship with others. It doesn't matter. If you did fail, as an example, if you fail an exam, you would not neglect that exam and go ahead, right? You would take it again. That's how love works. If you fail, try again. It doesn't matter. Like our speaker said, there's so much love around you.
take the advantage of it and make sure no one is hurt at the end of the day, but everyone is loved. Make sure to do the sacrifices that are needed in love. These 6 speakers started from a shallow end and took you all to a deep end, and they also carefully took you all back out as well. That's how this journey started, and that's how our journey ended. With a temporary pause in this topic, because like we mentioned at the start, the word love has a deeper meaning than this. There's so much to it. But we tried, these 6 speakers, we tried our best to give what we can towards you. So if no one told you in today, towards your day, if no one told you they love you and this is for you, I love you and we all love you and we care for you. It doesn't matter who says it, it matters how you feel it. So with that, we are going to wrap up today's episode. So we are hoping to bring in new topics and discuss deeper things like this, like finding the real meaning of love towards next week and towards one another years coming up. That's what Seethala Eethala over here do every single day. Therefore, that's a wrap from our end. This is Charana TV Seethala Eethala.